ওই তো ঢুকছে। হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে। নামা অনেক কোথায়? মুশকিলে ঢুকলাম। নমস্কার সবাইকে। ফোনটা অনেক কিভাবে মুশকিলে ঢুকলাম। এই ফোনটা ভালো দাদি করে নমস্কার। সাধু সাধু সাধু। সাধু। শুভ সন্ধ্যা। আজ 3 মার্চ 2026, রোজ মঙ্গলবার। কবিতা ITSS এর মূল উদ্দেশ্য, মূল কথা, সদ্ধর্মের আলোয় থাকবো আলোকিত। নমো তাস্সা ভগবতু আরাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাসা। নমো তাস্সা ভগবতু আরাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাসা। নমো তাস্সা ভগবতু আরাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাসা। দেবমানব পূজ্য জগৎগুরু মহাজ্ঞানী তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে বন্দনা জানাই ITSS পেজের আশীর্বাদক ভারতের ষষ্ঠ সঙ্গরাজ পরম পূজনীয় দিকপাল মাহাথেরোমান থেকে বন্দনা জানাই ITSS পেজের সাথে সংযুক্ত সকল পরম পূজনীয় ভিক্ষু সংঘ ও শ্রমণ সংঘদেরকে। আজকে শ্রদ্ধেয় ভদন্ত সৌরবুদ্ধি ভান্তের ধর্মদেশনা শ্রবণ করার জন্য যারা জুমে সংযুক্ত হয়েছেন, আপনাদের সকলের প্রতি রইল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমাদের মিটিং আইডি 884571573335, পাসকোড 788256। এখন মঙ্গলাচরণ পূজনীয় আশীর্বাদক ভান্তের মাধ্যমে এখন মঙ্গলাচরণে অংশ নেবেন ভারতের ইনসাইট মেডিটেশন সেন্টারের শ্রমণ সংঘগণ। আমি শ্রমণ সংঘগণকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি মঙ্গলাচরণে অংশ নেওয়ার জন্য। নমো তাস্সা ভগবতো আরহতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো আরহতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো আরহতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। এবং চিন্তেয়া বুদ্ধা বুদ্ধধম্মা চিন্তেয়া अचिन्त्या सर्वसन्नाना विपाको ते चिन्त्या तेषां सत्येन शीलेन कन्तिमेता बलेन च ते विद्वान् रक्षन्तो सर्वदुःखा विनाशना तेषां सत्येन शीलेन कन्तिमेता बलेन च ते विद्वान् रक्षन्तो सर्वभय विनाशना तेषां सत्येन शीलेन कन्तिमेता बलेन च ते विद्वान् रक्षन्तो सर्वरोगा विनाशना भवतु सर्वमङ्गला रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानां सरस्वती भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गला रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सरस्वती भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गला रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सते भवन्तु ते। সাধু 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 সাধু। সাধু সাধু সাধু। এখন পঞ্চশীল প্রার্থনা। মহান সংঘের নিকট পঞ্চশীল প্রার্থনা করবেন সম্মানিত উপাসিকা গোপা বড়ুয়া মহাদয়া দিদি। হে ভগবান। আপনার জন্য আমরা গতকাল পুণ্যদান করেছি। নমস্কার দিদি। অনেক অনেক ধন্যবাদ তার জন্য। কিন্তু মানে যাই হোক, যা হবার হয়েছে, অনেক ক্ষতি হয়েছে যথেষ্ট। আমি করছি বন্দনা। এই ফোনটা খারাপ, এটা অনেক পুরনো ফোন, তার জন্য না হতে পারছে না ভালো করে। বুদ্ধাং বন্দামি ধম্মাং বন্দামি সংঘাং বন্দামি অহং বন্দামি সর্বদা। দ্বিতীয়ম্পি বুদ্ধাং বন্দামি ধম্মাং বন্দামি সংঘাং বন্দামি অহং বন্দামি সর্বদা।
तात्यम्पि बुद्धं वन्दामि धम्मं वन्दामि संघं वन्दामि अहं वन्दामि सर्वदा ओकाशा वन्दामि भन्ते द्वारतेन कथं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते ओकाशा वन्दामि भन्ते द्वारतेन कथं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते तात्यम्पि ओकाशा वन्दामि भन्ते द्वारतेन कथं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते ओकाशा अहं भन्तेति शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देता मे भन्ते तात्यम्पि ओकाशा अहं भन्तेति शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देता मे भन्ते तात्यम्पि ओकाशा अहं भन्तेति शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि অনুগ্রহং কত্বা শিলং দেথা মে ভান্তে। কিন্তু আমি আজকে অষ্টশীল নিয়েছিলাম। আচ্ছা, চলুন, অসুবিধা নেই। এখন পঞ্চশীল প্রদান করছেন ভারতের ষষ্ঠ সঙ্গরাজ পূজনীয় আশীর্বাদ ভান্তিকে বন্দনা জ্ঞাপন করছে। यमहं वदामतं वदेता नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य নমো তস্সা ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্স নমো তস্সা ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্স নমো তস্সা ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্স बुद्धं शरणं गच्छामि বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি धम्मं शरणं गच्छामि ধম্মং শরণং গচ্ছামি संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तात्यम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं सम्पूर्णं मामो भन्ते पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पानातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नादाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावाद वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरा मेरा मज्जपमदत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पूर्णमेव मजपमदट्ठाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु साधु इमं तिसरणेन सद्दिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा प्रमादेन शीलं सम्पदेथा मम भन्ते অষ্টশীল প্রার্থনা করেন। ओकाशा वन्दामि भन्ते द्वारतेन कथं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते ओकाशा वन्दामि भन्ते द्वारतेन कथं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते ओकाशा वन्दामि भन्ते द्वारतेन कथं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते ओकाशाहं भन्तेति शरणेन सद्धिं अट्टङ्गो समुन्नागतं उपशतशीलं धम्मं याचामि
अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथमे भन्ते द्वितीयंपि योकाशा अहं भन्ते तिसरणेन सद्धिं अट्ठङ्गो समन्नागतं उपशतशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथमे भन्ते तातियंपि योकाशा अहं भन्ते तिसरणेन सद्धिं अट्ठङ्गो समन्नागतं उपशतशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथमे भन्ते यमहं वदामि तं वदेत। मम भन्ते नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं सम्पूर्णं। मम भन्ते पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। आदिन्नादाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि अब्रह्मचार्य वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अब्रह्मचार्य वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्जपमदत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सूरामेरयो मजपमदट्ठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि विकालभोजन वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। विकला भोजना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि नच्छा गीता वादिता विसुखदर्शना मालगंध विलेपाना धारण मंडन विभूषणाठान वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। नच्च गीता वादिता माला गंध नच्च गीता वादिता विसुखदर्शन माला गंध विलोपन धारण मंडन विभूषणाठानं वीरमणि सिक्खापदं समादयामि उच्चासयना महासयना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। उच्चासना महासना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु साधु इमं तिसरणेन सद्धिं अट्टङ्ग समनगतं उपसुतशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शीलं सम्पदेत्। मम भन्ते शीलेन सुगतिं गन्ति शीलेन भोगसम्पदां शीलेन निभृतिं गन्ति तस्मात् शीलं विशोधयेत्। साधु 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 এখন ভাবনা 10 মিনিট ভাবনা পরিচালনা করবেন ITSS পেজের আশীর্বাদক ভারতের ষষ্ঠ সংগ্রাজ পূজনীয় আশীর্বাদক ভান্তেকে বন্দনা জ্ঞাপন করছে। ধন্য প্রাণ উপাসক উপাসিকা বৃন্দ, আপনারা শিলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। চলুন এখন আমরা 10 মিনিট আনাপানসতি ভাবনার অভ্যাস করি। আমাদের উদ্দেশ্য আমাদের চিত্তের একাগ্রতা সাধন এবং চিত্তের পবিত্রতা সাধন। চিত্তের একাগ্রতা এবং পবিত্রতা ছাড়া নির্বাণের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না।
কি করে এই ভাবনা করতে হবে সেটাও আমাদের জানা প্রয়োজন। প্রথমে চোখ বন্ধ করতে হবে, বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে সুখাসনে বসতে হবে। কোমর, ঘাড়, মেরুদণ্ড সিধা করে বসতে হবে। এবার নাসিকার অগ্রভাগে যেখানে শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া প্রবাহিত হচ্ছে সেখানে মনটাকে স্থাপন করতে হবে। শ্বাস আসলে আসছে বলে জানা, শ্বাস গেলে গেছে বলে জানা, এটা হচ্ছে আমাদের কাজ। খুব সাবধানতার সঙ্গে, খুব সজাগতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। জন্মের পর থেকে শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলছে, মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত এই শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলতে থাকবে। কিন্তু আমরা কখনো এই শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়াকে বিশেষভাবে দেখিনি। এখন আমরা এই শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়াকে বিশেষভাবে দেখার চেষ্টা করব। শ্বাস আসলে আসছে বলে জানবো, শ্বাস গেলে গেছে বলে জানবো। ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসতে জানবো, ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। অনুরূপ ভাবে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসতে জানবো, বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। শ্বাস ছোট হয়ে এলে শ্বাস ছোট হয়ে আসছে জানবো, শ্বাস ছোট হয়ে গেল শ্বাস ছোট হয়ে যাচ্ছে জানবো। অনুরূপ ভাবে শ্বাস বড় হয়ে এলে শ্বাস বড় হয়ে আসছে জানবো, শ্বাস বড় হয়ে গেলে শ্বাস বড় হয়ে যাচ্ছে জানবো। যখন যেভাবে শ্বাস আসছে আর যখন যেভাবে শ্বাস যাচ্ছে ঠিক সেইভাবে জানতে হবে। নিজের অজান্তে একটি শ্বাসও যেন ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে। অনুরূপ ভাবে নিজের অজান্তে একটি শ্বাসও যেন বেরিয়ে যেতে না পারে। প্রত্যেকটি শ্বাস প্রশ্বাস জেনে জেনে নিতে হবে এবং জেনে জেনে ছাড়তে হবে। মনের স্বভাব বড়ই চঞ্চল, বড়ই চপল, এক জায়গায় থাকতে চায় না। কখনো অতীতের দিকে আবার কখনো ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় চলে যায়। সকল অবস্থাতে খুব শান্তভাবে জানতে হবে মনটাকে যে কাজ দিয়েছিলাম সে কাজও তো নেই। সেটা জানার সঙ্গে সঙ্গে মন তার নিজের কাজে এসে যাবে। এইভাবে বারবার মন চলে যাবে, খুব শান্ত হবে, বারবার নিয়ে আসতে হবে। বেশ কিছুক্ষণ পরে দেখা যাবে মন অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে। খুব সাবধান, খুব সজাগ, খুব সচেতন ভাবে কাজ করতে হবে। যারা এই চঞ্চল চপল মনকে শান্ত করতে পারে তারাই তো ধ্যানী, তারাই জ্ঞানী, তারাই বুদ্ধিমান। যারা এই শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়াকে যথাযথ ভাবে জানতে পারে
সফলতা তাদের আসবেই, সফলতা আসবে, সফলতা আসবে। ভবতু সর্বমঙ্গলং রক্ষন্তু সর্বদেবতাম সর্ববুদ্ধানুভাবেন সদা সত্যি ভবন্তু তে। ভবতু সর্বমঙ্গলং রক্ষন্তু সর্বদেবতাম সর্বধর্মানুভাবেন সদা সত্যি ভবন্তু তে। ভবতু সর্বমঙ্গলং রক্ষন্তু সর্বদেবতাম সর্বসংঘানুভাবেন সদা সত্যি ভবন্তু তে। তে। সাধু সাধু সাধু। অন্তে বন্দনা। আর বন্দে আর সবার বন্দে মঙ্গল হোক, সবাই ভালো থাকুন, এই কামনা। পূজনীয় আশীর্বাদক ভন্তে এতক্ষণ পর্যন্ত মঙ্গলাচরণ, পঞ্চশীল অষ্টশীল প্রদান এবং 10 মিনিট ভাবনা পরিচালনা করেছেন। পূজনীয় ভান্তের নিরোগ দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্যতা কামনা করছি এই ITSS পরিবারের পক্ষ থেকে। বন্দনা ভান্তে। তার তার মঙ্গল হোক। ITSS পেজ জুম আইডিতে কিছুক্ষণের মধ্যে ধর্মদেশনা দান আরম্ভ হবে। ধর্মদেশনা দান করবেন শ্রদ্ধেয় ভদন্ত স্বরূপদী ভান্তে। এখন সূত্রপাঠ আমি শ্রদ্ধাপূর্বক আহ্বান করছি উপাসিকা, সম্মানিত উপাসিকা মমতা বড়ুয়া মহোদয়া দিদি গতকালকে যে আলোচনাটা করেছেন সেই আলোচনাটা করার জন্য। নমস্কার দিদি। ওইটাই করবো। খুঁজে বার করতে হবে। একটু দেরি হবে। ঠিক আছে।
নমো বুদ্ধায়। আমি গতকালকে যে বলেছিলাম ভগবান বুদ্ধের মহাসপ্তস্থান সম্বন্ধে, আজকে পবিত্রা আমাকে অনুরোধ করেছে এটা শোনাবার জন্য। দেখো, বুদ্ধগয়ার মূল মন্দিরের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত বোধিবৃক্ষ হলো সত্যযুগের বৃক্ষ শাখা, আজও অলৌকিকভাবে শ্রীলঙ্কায় অবস্থিত। কথিত আছে সম্রাট অশোক বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্যই তার পুত্র ও কন্যার মাধ্যমে মূল বৃক্ষের শাখা শ্রীলঙ্কায় পাঠিয়েছিলেন। সিদ্ধার্থ বুদ্ধগয়ার এই বোধি বৃক্ষের নিচে পূর্ব দিকে মুখ করে বসে কঠোর তপস্যা করে দীর্ঘ 6 বছর ধরে এবং বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে তিনি দিব্যজ্ঞান অর্থাৎ বুদ্ধত্ব লাভ করেন। বুদ্ধত্ব লাভের পর তিনি 7টি বিভিন্ন স্থানে 7 দিন ধরে মোট 49 দিন কঠোর তপস্যায় মগ্ন হন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। 1 নম্বর হচ্ছে বোধি পালঙ্ক। বুদ্ধত্ব লাভের পর বজ্রাসনে বসে এক স্থানে তিনি 7 দিন ধরে তপস্যায় মগ্ন হন। এই স্থানটিকে আমরা বোধি পালঙ্ক নামে চিনি। অনিমেষ লোচন দ্বিতীয়। রাজকুমার সিদ্ধার্থ নানা স্থানে নানা সময় তপস্যা করেছিলেন জরা ব্যাধি মৃত্যু ইত্যাদির কষ্টের নিবারণ করার জন্য, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তিনি সফল হননি। পরিশেষে বোধিবৃক্ষের নিচে বসে 6 মাস ধরে তপস্যা করে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। 6 বছর। তাই বোধিবৃক্ষের উল্টো দিকে একটি উঁচু ঘরের বারান্দায় বসে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার জন্য বোধিবৃক্ষের দিকে এক দৃষ্টে চোখের পলক না ফেলে 7 দিন ধরে তাকিয়ে ধ্যানে মগ্ন হন। 3 নম্বর হচ্ছে চাঙ্কামানাং সেট্টাং। 7 দিন ধরে 19টি পদক্ষেপ ফেলে তিনি ধ্যানে মগ্ন হয়েছিলেন, যে স্থান আমরা মূল মন্দিরের সংলগ্ন স্থানে দেখতে পাই। 19টি পদক্ষেপে 19টি পদ্মফুল করা আছে। 4 নম্বর হচ্ছে রতন ঘর। বুদ্ধত্ব লাভের পরে সকল দেবতারা তাকে একটি ঘর বানিয়ে দেন, যা বুদ্ধগয়ার মন্দিরের রতন ঘর নামে আমরা চিনি। মানুষের জন্ম মৃত্যু সম্পর্কে জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে তিনি 7 দিন ধরে এই ঘরে ধ্যান করেন। কথিত আছে এই জ্ঞান লাভ করার পরে ভগবান বুদ্ধের কপাল দিয়ে ক্ষণিকের জন্য নানা রঙের জ্যোতি বের হয়েছিল ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আলোকিত হয়ে উঠেছিল। এই জ্যোতির রঙগুলি পরবর্তীকালে বৌদ্ধ পতাকায় স্থান পেয়েছে। পঞ্চম হচ্ছে অজপালঙ্ক। মন্দিরের মূল ফটক দিয়ে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এক স্তম্ভ আছে, যাকে অজপালঙ্ক বলা হয়। কথিত আছে এই স্থানে 7 দিন যাবৎ ধ্যান করার পর তিনি উপলব্ধি করেছিলেন মানুষের জন্মগত কোনো জাত ধর্ম ইত্যাদি হয় না। প্রত্যেক মানুষ তার নিজ কর্মগুণে তার জাত বা ধর্ম অর্থাৎ চণ্ডাল বা ব্রাহ্মণ ইত্যাদি অর্জন করে। 6 নম্বর হচ্ছে মুচলিন্দাঞ্চা। বুদ্ধগয়ার মন্দির প্রাঙ্গণে আমরা দেখতে পাই একটি জলাশয়ের মাঝখানে বুদ্ধ মূর্তি, যার মাথায় একটি ফণা আছে। কথিত আছে ভগবান ষষ্ঠ সপ্তাহে একটি হ্রদের মধ্যে ধ্যানে মগ্ন হওয়ার সময় প্রচন্ড ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়। সেই সময় এক নাগরাজ এসে বুদ্ধকে রক্ষা করেন এবং বুদ্ধকে তার ফণা দিয়ে জড়িয়ে ছায়া প্রদান করে। ভগবান বুদ্ধের সেবা করেন। 7 নম্বর হচ্ছে রাজায়তন বৃক্ষ। সপ্তম সপ্তাহে জলাশয়ের এক প্রান্তে একটি বটগাছের নিচে বসে ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। সেই সময় বার্মা দেশে 2 বণিক সেখানে এসে উপস্থিত হন। সেই 2 বণিকের নাম হচ্ছে তপস্বু আর ভল্লিক।
ভগবান বুদ্ধকে ধ্যানে মগ্ন দেখে তাকে খাদ্য, ভোজ্য, ঘৃত, মধু ইত্যাদি দান করলেন। ওই দুই বণিক বুদ্ধাং শরণাং গাচ্ছামি, ধাম্মাং শরণাং গাচ্ছামি বলে এই মহামানবের শরণে আসেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে বার্মা দেশে বুদ্ধের পূজা কি করে করবেন। তখন ভগবান তার কেশ ধাতু ওই দুই বণিককে দিলেন। সেই থেকে বার্মা দেশে বুদ্ধের কেশ ধাতু দিয়ে পুজো করার চল আছে এবং ভগবান বুদ্ধের কেশ ধাতু বার্মার সোয়েটার প্যাগাডোয় আজও পূজিত হয়। নমস্কার। সাধু সাধু সাধু। সাধু সাধু সাধু। ধন্যবাদ দিদিকে। এখন সূত্র পাঠ করবেন সম্মানিত উপাসিকা স্বপ্নারানী বড়ুয়া মাসি। আচ্ছা, মামা মাসি, আমার আচ্ছা মামা সমস্যা আমি আছে, হ্যাঁ। এখন সম্মানিত উপাসিকা গোপা বড়ুয়া মহাদয়া দিদি। আমি সূত্রপাঠ না করে ওই একটা ইয়েটা পাঠ করবার চেষ্টা করছি, যেটা অসুচি 32 প্রকার অসুচি সমূহ আমাদের শরীর রয়েছে, সেটা ঠিক পঠনের আছে, সতীপঠনের ঠিক আছে। আলোকে। হ্যাঁ ঠিক ঠিক আছে। আছে, এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, ঠিক আছে। কিমস্মিং কায়ে কেশালোমা নখা দন্তা তচো মাংসং নাহারু অট্টিমিঞ্জং ওয়াক্ষং হৃদয়ং yakনং হিলোমকং কৃপকং পাপসং অন্তং অন্তগুণং উদরিয়ং করিসং মথলুঙ্গং ইতং সিংহং উপগোহিতং সেদো মেদো অশ্বসাখেলো সিংহানিকা লসিকা মুত্তন্তি ইতিয়ং চত্তং বাকায়ে কায়ানুপස්සি বিহরতি বহির্ধাবাকায়ে কায়ানুপස්සি বিহরতি আচর্যবহির্ধাবা কায়ে কায়ানুপස්සি বিহরতি। समझ में नहीं आती क्या मेरे ये खुला होता। আচ্ছা, এটা বাংলাটা বলে দিই। বলেন বলেন, এটা বাংলাটা বলেন। বলে দিচ্ছি। এটা 32 প্রকার অসুচি আমাদের শরীরে যেটা আছে সেটা পালিতে বললাম, এখন এটা বাংলাটা আমি বলে দিচ্ছি। এই কায়ার মধ্যে রয়েছে কেশ, লোম, নখ, দাঁত, ত্বক, মাংস, স্পৃহা, হাড্ডির ভেতরের মজ্জা, বৃক্ক, হৃদয়, যকৃত, ঝিল্লি, প্লীহা, ফুসফুস, আঁত, ক্ষুদ্র আঁত, বৃহদান্ত, মল, মস্তিষ্ক, পিত্ত, কফ, পুঁজ, রক্ত, মাংস, চর্বি, চোখের জল, মজ্জা, লালা, নাকের শ্লেষা, সন্ধি জল, মূত্র। এই 32 প্রকার অসুচিগুলো আমাদের শরীরের মধ্যে রয়েছে, যেটা চামড়াতে ঢাকা থাকে বলে আমরা তাকে দেখতে পাই না, তাই ঘৃণা আসে না। কিন্তু আমাদের শরীরে যদি চামড়া না থাকে, এই ঘৃণিত জিনিসগুলো দেখে নিশ্চয়ই যে কোনো প্রাণীর ঘৃণা হতে পারে। তো এটা আমি ছোট্ট একটা দিয়ে আজকে চেষ্টা করলাম। সাধু সাধু।
সাধু 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 সাধু, খুব ভালো হয়েছে। পূজনীয় ভান্তে আজকে ধর্মদেশক আসবেন? হ্যাঁ, এক্ষুনি অংশগ্রহণ করবেন। সে গত সপ্তাহে বললেন না, থাকতে পারবো না। ধর্মদর্শী দাদা কিছু বলেন। প্রদীপ দা আছে তো? প্রদীপ দা কিছু বলুন। হুম। ধ্যান সম্পর্কে কিছু বলুন। উপস্থিত সকল শ্রোতাদের অনুরোধে ITSS পেজের উপদেষ্টা সম্মানিত প্রদীপ কুমার বড়ুয়া দাদা কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি। দাদা কি বলবো, নমস্কার সবাইকে। আমি কি বলতাম এটাই তো বুঝতেছি না। ধ্যান সম্পর্কে ধ্যান সম্পর্কে তো আসলে আমার ওরকম তো, যে আমাদের অপূর্বদা আছেন অথবা আরো যারা আছেন ওরা অনেকটা ইয়ে আর কি। আমি আচ্ছা যাই হোক, যতটুকু হয়তো আমার ইয়েতে আছে আর কি, থলিতে যতটুকু আছে, ঝুড়িতে, আমি ঠিক হয়তো ততটাই হয়তো বলতে পারবো। আমি মহাকারণী পুত্রকে বন্দনা জানাচ্ছি, এখানে যারা আছেন সবাইকে নমস্কার। আসলে এই যে ভাবনার বিষয়টা মানে ধরলে একদিকে সোজা সহজ, আরেকদিকে হচ্ছে কঠিন, মানে আপনি যেদিকেই নিতে পারেন। প্রথম যেটা মনে হয়, ভাবনাটা আপনার একটা বিষয় নিয়ে যে কোনো, যখন যে কাজটা করি আমরা, সেই কাজটাকে আমরা যদি মগ্ন থাকি, সঠিকভাবে যদি আমরা সেই কাজে যদি মানে আমাদের দৃষ্টি থাকে, যেমন এখন আমরা ধর্ম শ্রবণ করার জন্য আসছি, আমরা যদি এই যে ধর্ম শ্রবণের দিকে যদি আমাদের আগ্রহ এবং কনসেন্ট্রেশনটা সেদিকে থাকে, তাইলে সেটাও একটা আমার মনে হচ্ছে যে সেটাও মানে ভাবনার পর্যায়ে পড়ে আর কি। ভাবনা এমন কোনো জটিল কিছু না, আবার এত সোজাও না। কারণ এই যে আপনাকে মনকে, প্রথম কথা হচ্ছে মনকে আমার অকুশল, যে কোনো অকুশল যাতে কর্ম আমার মনের ভিতরে না পড়ে এবং আমি যাতে প্রভাবিত না হই, আমার যাতে এই অকুশলের কারণে আমাকে যাতে সেটা চিন্তিত করতে, চিন্তায় যাতে না পড়ি, মন অস্থিরতা না হয়, সেই দিকেই আমাদের মানে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন বলে মনে করি আর কি। আসলে আমরা কখন ইয়া হয়ে যাই, উত্তেজিত হয়ে যায়, আমাদের কখন আমাদের এই যে চিন্তা বলি অথবা আমাদের মাথায় অনেক কিছু যে আমরা নেগেটিভ অথবা আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হই, এটার পিছনে ধরতে গেলে সবকিছুই যদি আমরা একটা বিষয়ে যদি নিয়ে যাই, সেটা হচ্ছে যে আমাদের আসলে দুশ্চিন্তাটাই, যেটা আমার মনে হয় আর কি, দুশ্চিন্তা আমাদের যেটা আছে আর কি, সেই দুশ্চিন্তাটাই আমাদেরকে বারে বারে আমাদেরকে মানে ইয়ে করতেছে আর কি, আমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করতেছে। আমরা সেটাকে বহন করতে পারতেছি না, সেটাকে সঠিকভাবে আমরা মানে স্থাপনাও করতে পারতেছি না, প্রতিস্থাপনও করতে পারতেছি না, যার ফলে আমাদের মনটাকে আমরা নানান দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়। এবং এই দুশ্চিন্তার কারণেই কিন্তু এই যে আমাদের
যত কিছু হচ্ছে আর কি, যেটা আমরা অস্থিরতা বলি, এই যে যেমন আমরা যখন দেখি যে আমার যখন ক্রুদ্ধ হয়ে যায় তখন আমার শ্বাস প্রশ্বাস অথবা আমার এই যে মাথা গরম হয়ে যায়, কেন হয়ে যায় সেটা আমরা ওই জিনিসটাকে আমরা সহজভাবে নিতে পারতেছি না, বিধায় আমাদের সেটা হচ্ছে। এটা আমি কিন্তু ওই যে ধ্যানের আহ, সরাসরি বলতেছি না, এগুলো কিন্তু একটা মানে অঙ্গ বলতে পারি আর কি, যে আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো আর কি। তাইলে আমাদের এই যে এগুলো যদি আমরা ইয়ে করতে পারি, যেমন পঞ্চশীল আসলে ঠিকভাবে যদি আমরা পালন করি, তাহলেও সেখানেও কিন্তু অনেক কিছু আমাদের চলে আসে। শীল সমাধি প্রজ্ঞার কথা বলা হয়তো, সেখানে শীলের যদি আমরা সঠিকভাবে যদি আমরা চর্চা করি আর কি শীলটা, কারণ আসলে তো আমরা সঠিকভাবে আমরা চর্চা করতে পারি না। তো যাই হোক, এই শীলটা মানে একটা অঙ্গ, শীলকে আমাদের ইয়ে রাখতে হবে। আর যেটা এই ভাবনার বিষয়, যে আমি যদি 1 ঘন্টা করতে পারলে ভালো, 1 ঘন্টাও যদি নাও পারি, আমার থেকে 10 মিনিট 20 মিনিট এইভাবে যার যখন যতটুকু পারা যায়। এটা কেন, এটা প্র্যাকটিস মেক্স এ ম্যান পারফেক্ট। আমি চেষ্টা করতে করতেই দেখা যাবে যে এক সময় আমার সেই জিনিসটা চলে আসবে। আমি যদি প্র্যাকটিসই না করি, এই যে আপনার যে কোনো জিনিসই এত মানে যতই কমপ্লেক্স হোক না কেন, সেখানে যদি আপনি শুরুটা যদি করেন, তাইলে দেখা যাবে যে শেষটা হয়ে যাবে যে কোনো কিছুই। তাইলে আমরা যে দেশনার কথা বলতেছি অথবা ভবনের কথা বলতেছি, সেখানে আমরা একেবারেই যদি না বসি, তাহলে আমাদের মনটাকে আমরা এক জায়গায় আনতে পারবো না। তাইলে এক জায়গায় যদি আনতে না পারি, তখন আমাদের মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। তো সেই জন্য বলা হচ্ছে যে যতটুকু পারা যায়, 10 মিনিট হোক, 20 মিনিট হোক, অথবা 1 ঘন্টা হোক, যার যখন যতটুকু পারা যায়, এই যে আপনার বসার তো নিয়ম আমরা সবাই কম বেশি জানি। তবে আমার যেটা নিজস্ব অনুভূতি, সেটা হচ্ছে যে আপনার ডান পাটা বাইরে রেখে, মানে বাম পায়ের উপরে না, আপনার ডান পাটা যদি বাইরে রাখা যায়, সেটা আমার ফলটা আমার যেটা সবচেয়ে বেশি আমি অনুভব করেছি আর কি। আগে আমি একটা পায়ের উপর আরেকটা দিতাম, সেখানে কিন্তু বেশিক্ষণ বসতে পারতাম না, অথবা মানে বসলেও দেখা যেত আমার কোনো ফিলিংস আসতো না, ওই যে যেটা অনুভূতি অথবা যে জিনিসটা নিমিত্ত বলি অথবা বেদনা বলি, এগুলো কিন্তু আমার ইয়ে হতো না আর কি, খুব একটা বেশি আসতো না। তো এটা না আসলে অনেকে বলে যে নাকি তাইলে ধ্যানের গভীরতা হচ্ছে না। এটা এক একজনের এক এক অভিব্যক্তি, সেই হিসেবে আমিও মনে করতাম যে হতে পারে। আবার কেউ বলে যে না, আমার যে ব্যথাগুলো হয়তো যেটা বেশি ছিল সেটা চলে গেছে, মানে আমি সেটাকে হয়তো ইয়ে করে ফেলছি আর কি, ওভারকাম করেছি। আসলে সেটাও কতটুকু সত্য, অথবা সেটা কতটুকু ইয়া মানে গ্রহণযোগ্য, সেই জিনিসটাও বলা সম্ভব না। কারণ আমার যদি সবকিছুই যদি এই যে ব্যথাকে আমি যদি পুরাই যদি নিরাময় করতে পারি, তাহলে তো আমি অনেক দূর চলে গেছি। কিন্তু আসলে সেটাও একটা হয়তো অংশ হতে পারে, কিন্তু এই আপনার এই একটা অনুভূতি যদি না আসে, কারণ আমার মনটাকে তো একদিকে স্থির রাখতে হবে। আমার মনটাকে যদি আমি কোনো একদিকে যদি স্থির রাখতে না পারি, তাহলে তো আমার এই এই যে যে জিনিসটা আমাদের এই যে প্রথম ধ্যান বলি, দ্বিতীয় ধ্যান বলি, অথবা আমরা এই যে বিদর্শন ভাবনার কথা বলি, অথবা যেই কোনো কিছুই বলি না কেন, সেখানে আমাদের একটা অনুভূতির দরকার আছে। অনুভূতি বলতে বেদনা বলি, অথবা এখানে অনেক ধরনের ইয়ে আছে। তবে তার মধ্যে যে জিনিসটা আমাদের সহজ ভাবে বলা হচ্ছে যে এই যে আচ্ছা, পায়ের কথা যেটা বলেছি, সেটা আমি শুধু এতটুকু বলতে চাচ্ছি যে পাটা যদি বাইরে রাখা যায়, তাহলে সেখানে আপনার এত অনুভূতি কম্পিত হয় যে আমার ইয়েতে, সেটা হয়তো অন্যেরও হতে পারে অথবা নাও হতে পারে। যার যখন যেভাবে অনুভূতিটা আসবে, সেদিকেই শুধু নজরটা আমার মনে হয় যে দেওয়াটাই আমাদের প্রথম উচিত আর কি। কেন,
আমি যদি সেদিকে যদি মনটাকে আমার যদি সেদিকে নিবিষ্ট করে রাখতে পারি, তাহলে আমার মনটা কিন্তু অন্য কোনো খারাপ কাজে অথবা যে কোনো অকুশল কর্মের দিকে আমার মনটা যাচ্ছে না। আমি মনটাকে শুধু ওইদিকেই, যেদিকে আমার ব্যথা হচ্ছে অথবা আমার কম্পন হচ্ছে অথবা আমার শিহরণ হচ্ছে, যেটাই হচ্ছে না সেই দিকে আমি কিন্তু মনটাকে দিতে পারতেছি। আর ব্যথা যেটা উঠতেছে, অনেক সময় অনেক ব্যথা আছে যেগুলোকে আসলে সহজে ইয়ে করা যায় না আর কি। যেমন পায়ের নিচে এভাবে চাপ পড়লে অনেক সময় অনেক ব্যথা হয়। তো যতটুকু পারা যায় ততটুকু বসার কথা বলা হয়, এবং না পারলে হয়তো আপনার ওই যে দেখে দেখে, মানে দেখে দেখে ঠিক না, চোখ বন্ধ করে আমার ওই যে মনটা সেদিকে নিয়ে আমার যে পাটা সরাচ্ছি অথবা আমার যে পরিবর্তন করতেছি সেই দিকেই আমার মনটা রাখলে তখন সেটা কিন্তু আসলে চেঞ্জ হচ্ছে না। আমার ভাবনাটাকে এ, মানে ইয়া হচ্ছে না আর কি, চ্যুতি হচ্ছে না। আমার ভাবনাটা ঠিকই থাকতেছে, কারণ আমি ওই সেই দৃষ্টিটা সেদিকেই দিতে পারতেছি। আমার পাটা সরানোর সময় আমি হয়তো এই মনটাকে সেদিকে যে সরাচ্ছি 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 বলার দরকার নেই, এই যে সরতেছে সেদিকেই যদি আমার দেখা হয়, সেটাও কিন্তু চিত্তকে একদিকে ধাবিত করা। তো এই যাই হোক, সেটা ওই যে বসার ব্যাপারে সাধু। আচ্ছা আচ্ছা, আসছে না দাদা? হ্যাঁ, ঠিক আছে, পূজনীয়, ধন্যবাদ, আমরা নমস্কার। আবারও শুনবো আপনার কাছ থেকে। ধন্যবাদ না যেটুকু না, ঠিক আছে, বলেছেন। অসুবিধা নেই, আমি তো এমন অত্যন্ত খুব একটা বেশি অত্যন্ত ইয়েতে নেই। মূল্যবান কথা বলেছেন। আপনাকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। আজকে পূজনীয় ধর্মদর্শক বান্তে আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন শত ব্যস্ততার মাঝেও। আসুন আমরা পূজনীয় ভান্তিকে সাধুবাদের মাধ্যমে বরণ করে নিই। সাধু 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 সাধু। সাধু সাধু সাধু। আন্তর্জাতিক ত্রিপিটক সদ্ধর্ম শিক্ষা ITSS জুম ভার্চুয়ালের মাধ্যমে এখন ধর্মদর্শনা দান করছেন ITSS পেজের ধর্ম বিষয়ক উপদেষ্টা বিদেশন আচার্য শ্রদ্ধেয় ভদন্ত আশ্বিন বুদ্ধরূপ স্থবির বান্তে, বড়ইবাগান, পশ্চিম খুলশী মহানগর, চট্টগ্রাম। আমি পূজনীয় ভান্তিকে বন্দনা সহ পূজা জ্ঞাপন করছি আজকের ধর্মদেশনা দান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য। বন্দনা ভান্তে। পূজনীয় ধর্মদর্শক বান্তিকে বন্দনা জ্ঞাপন বলতেছি করছি। যে প্রদীপ বাবু যে বলতেছিল ওনাকে থামালেন কেন? ওনার কথাটা চলতে থাকতো, ওনার কথাটা তো আজকে হয়ে যেত। বানতে বন্দনা, না না, সেটা কি বলেন বানতে? না আমারটা না, তো ওইটা তো এখানে ভালোই শোনেন, আপনার কথাগুলো তো ভালোই বলতেছিলেন, ওইটা তো বন্ধ করাটা ঠিক হয় না আমি মনে করতেছিলাম। আমি তো শুনছিলাম কথাগুলি। বানতে হ্যাঁ, আপনি বলেন। আচ্ছা যা হোক, আজকে উপস্থিত আমি আমি আজকের এই মুহূর্তে চলমান ইন্টারন্যাশনাল ত্রিপুরা সধর্ম স্টাডি যে ধর্ম দেশনার অনুষ্ঠান, আমি প্রথমে জগৎজ্যোতি মহাজ্ঞানী মুক্তির পথ প্রদর্শক দেবমানব পূজ্য ধর্মরাজ তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে নতশিরে বন্দনা জানাচ্ছি। আমাদের আশীর্বাদক বান্তের নতশিরে বন্দনা জানাচ্ছি। ITS এর সার্বিক দায়িত্বে প্রধান উপদেষ্টা সদেন্দ্র বংশ বান্তের সহ সদর ধারক বাহক নতুন বিক্ষু সংঘের উদ্দেশ্যে নতশিরে বন্দনা জানাচ্ছি। সামন্দের প্রতি স্নেহাশিস। ITS সবার প্রতি আজকে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা ধর্ম দেশনা করার জন্য হঠাৎ আমাকে আপনারা স্মরণ করেছেন। এই মুহূর্তে জুমার মধ্যে যে সমস্ত সম্মানিত শ্রোতামণি আছেন, আপনাদের উপস্থিতির জন্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। দেশনার সুখী জন্মান্তরে সঞ্চিত পুণ্য রাশি আপনাদের সবার উদ্দেশ্যে সমাভাবে উৎসর্গ করছি। এই পুণ্যের প্রভাবে আপনাদের সার্বিক যে মঙ্গল, এই প্রত্যাশা করছি আপনারা সাধুবাদ
অনুমোদন করুন। সাধু 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 সাধু। আচ্ছা, এখন আজকে এই মুহূর্তে যে বিষয়টা, আমি নির্দিষ্ট কোনো বিষয় বলবো না, একটু না রে, আলোচনা করব। সেটা হচ্ছে যেমন জ্ঞান দিতে বর্তমান মুহূর্তে ধর্ম, এই বুদ্ধের সঠিক ধর্ম থেকে আমরা অনেক দূরে সরে গেছে। বারবার ধর্মটার উপরে একটা বিকৃত প্রভাব আসতেছে, পরিলক্ষিত হচ্ছে। ইন্টারন্যাশনাল ত্রিপিটক ধর্ম স্টাডি, এই যে ITSS এর অনুষ্ঠানে আপনারা এই যাবৎ 8টা থেকে 10টার অনুষ্ঠানে ধর্মদেশনা শুনে আসতেছেন। কিছুদিন আগে হঠাৎ করে আমার এক পরিচিত লোক আমাকে বলল যে, বানতে বুদ্ধি অন্বেষণে যোগদান করেন। আমি উনাদেরকে আপনার নাম্বার দিছি, ওরা রাতে 10টা থেকে 12টা ওরা রেগুলার অনুষ্ঠান করে বুদ্ধি অন্বেষণ। তো আমারে তারা ফোন করে বলল, লাইন দিল, ঢুকলাম। ঢুকে দেখলাম এই জীবনে যা শুনে আসলাম ধর্ম, তার বিপরীত সেখানে কথাবার্তা। এবং তারাই তাদের মধ্যে বিশারত আল্লাহ আছে ত্রিপিটকের, তারাই বলতেছে এই বুদ্ধ সর্বজ্ঞতা নয়, তারপরে এই পুনর্জন্ম, পূর্বজন্ম পুনর্জন্ম বলতে কিছু নেই, এই জন্মেই শেষ। হ্যাঁ, আমরা নাকি এই যাবৎ যা শুনছি এগুলো সঠিক বুদ্ধের কথা শুনি নাই। ওদের কথা হইলো এই জন্ম পুনর্জন্ম বলতে কিছু নাই, এখানেই শেষ, আর কোনো জন্ম হবে না। এরাই এদের ব্যাখ্যা দিয়ে কথাবার্তা বলে। এখানে আমাদের প্রজ্ঞা বংশবান্ত বক্তব্য দেয়, বরসমুদি বান্ত বক্তব্য দেয়, আরো বান্তেরা আসে। ফলে এখন মানে শুনতেছি কি শুনে আসলাম, আর এরা কি বলতেছে, এরাই সঠিক বলতেছে, এরা বলতেছে। যাক, তো এখন বর্তমানে মানে ধর্মটা নানান ভাবে বিভিন্ন ভাবে মানুষের মধ্যে একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার একটা ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়ে গেছে বর্তমানে। তো আমি শুধু এইটুকু বলবো, পূর্বজন্ম থাকুক না থাকুক, পরজন্ম থাকুক না থাকুক, এই যে নানান কথাগুলি বলতেছে, এই আমার কথা হইলো এই আমাদের উচিত মহাজ্ঞানী বুদ্ধের যে আমরা এখন আপনি আমি কিভাবে লক্ষ্য, বুদ্ধ কালাম সূত্রের উপর যে গুরুত্ব দিয়েছেন, সেই কালাম সূত্রটাই আমাদের ফলো করতে হবে। সেটা হচ্ছে কে কি বলল না বলল, বংশ পরিক্রমা, মাতা পিতা গুরু আত্মীয় স্বজন বয়োজ্যেষ্ঠ যে যেটাই বলুক না কেন, আমাদের সেটা শুনতে হবে, মনে ধারণ করতে হবে, তারপর যাচাই বিশ্লেষণ করে যদি সেটা সঠিক হয় সেটাই অনুশীলন করতে হবে, সঠিক না হইলে সেটা অনুশীলন করার দরকার নেই। তো আমি যেটা বুঝি, ধর্ম হচ্ছে বুদ্ধে মানবতার উপরে গুরুত্ব দিয়েছেন। ধর্মটা হচ্ছে মানবতা, যেখানে মানবতা নেই সেটা ধর্ম হইতে। ধর্ম আবার যে ধর্ম কি ধারেতে ধাম্মা ধারণ করে, এই অর্থে ধর্ম আমাদের মনের মধ্যে কুশল ধারণ করতে পারে, অকুশল ধারণ করতে পারে। কিন্তু আমাদের কথা হচ্ছে এমন ভাবে চলতে হবে, যেটা এমন কায় বাক্য মানে এমন কর্ম করতে হবে যেটা নিজের উপকার হবে, অন্যের উপকার হবে, নিজের ক্ষতি হবে না, অন্যের উপকার হবে, অথবা নিজের অন্যের উভয়ের উপকার হবে। এই ধরনের কর্ম আমাদের করতে হবে সবসময়। যাতে এমন কর্ম আমরা করব যেটা নিজের উপকার হবে, অন্যের উপকার হবে, নিজের অন্যের উভয়ের উপকার হবে, কারো ক্ষতি হবে না, সেই ধরনের কর্ম করা উচিত। এমন কর্ম করা উচিত নয় যেটা নিজের ক্ষতি হবে, অন্যের ক্ষতি হবে, অথবা নিজের অন্যের উভয়ের ক্ষতি হবে, সেই ধরনের কর্ম পরিত্যাগ করতে হবে। মনে রাখতে হবে আমাদের, আমরা যেটাই কায় বাক্য মানে যেটাই করতেছি না কেন, সেগুলার এই প্রতিফলন হয়, এর বাইরে কোনো প্রতিফলন
হয় না, অর্থাৎ কর্ম এবং কর্মফল। যে কর্মগুলি আমরা করি সে কুশল হোক অকুশল হোক সেটারই প্রতিফলন হবেই, এটাই হচ্ছে কথা। এতে কোনো কারো ঈশ্বর ইঙ্গিত এটা চলে না, কারো নির্দেশিকায় চলে না। স্ব কর্মই সুখ কর্মই দুঃখ। তাহলে আমরা কিন্তু বুঝি ভালো কর্মে ভালো ফল, মন্দে মন্দ হয়, কর্মেরও প্রকৃতি জানিবে নিশ্চয়। তারপরেও কি আমরা বিরত আছি? আমরা বিরত নেই। কেন নেই? ওই যে লোভ দেশ মোহের কারণে। লোভ দেশ মোহের কারণে আমরা আমাদের চিত্তকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি না, হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। কিসের মধ্যে পরাজয়? লোভ দেশ মোহের মধ্যে পরাজয় হয়ে যায়। সেজন্য লোভ দেশ মোহ থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে। লোভ দেশ মোহের কারণেই আমরা আজকে কর্ম করে সংস্কার বানাচ্ছি। এই সংস্কার কর্মের প্রকৃতি অনুসারে সুখ এবং দুঃখ হবে। তো সুতরাং এখন থেকে আমরা সবাই সুখ চাই, শান্তি চাই। সুখ শান্তি আমাদের থেকে অনেক দূরে থাকে। আমরা দুঃখ চাই না, দুঃখ আমাদের নিত্য সঙ্গী। তো সুতরাং আমাদের সবার উচিত যা হয়েছে সেগুলা এখন তো আর অনুতাপ অনুশোচনা করে কোনো লাভ হবে না। এখন থেকে আমাদের সজাগ সচেতন থাকতে হবে, কায় বাক্য মনে ত্রিধারের দ্বারা যাতে কোনোভাবে 10 প্রকারের অকুশল কর্ম না হয়। শুধু কুশল 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 কর্ম সম্পাদন করতে হবে। ওই যে কুশল কর্ম বলতে আমি যেটা বলছি, ওই যে 2টা শীল, রাহুলাবাদ সূত্র, সব সময় সজাগ থাকতে হবে। কায় বাক্য মানে যাই করি না কেন যাতে নিজের ক্ষতি না হয়, অন্যের ক্ষতি না হয়, নিজের অন্যের উভয়ের ক্ষতি না হয়, সেটাই সজাগ সচেতন থাকতে হবে। সব সময় বর্তমান মুহূর্তের উপরেই আমাদের খেয়াল থাকতে হবে। শুধু বর্তমান মুহূর্তটাই মুহূর্তের মধ্যে অতীত হয়ে যাচ্ছে, ভবিষ্যৎ মুহূর্তের মধ্যে বর্তমানে আসতেছে। সেই জন্য আমাদের অতীতের কথা টোটালি অনুতাপ অনুশোচনা বা কর্মের চিন্তা চেতনা করা যাবে না। ভবিষ্যতের চিন্তা চেতনা পরিকল্পনা এগুলো করা যাবে না। শুধুমাত্র বর্তমানকে নিয়ে থাকার চেষ্টা করবেন। বর্তমানই আমরা সবকিছু নির্ভর করে। তাহলে বর্তমান কেন আমরা থাকি না? আমাদের সচেতনতা নাই। সুতরাং সচেতনতা বাড়াইতে হবে আমাদের। এই যে একটু আগে যে ধ্যানের কথা বলতেছিল, তো ধ্যান কি? ধ্যান তো তন্ত্র নাই, মন্ত্র নাই, কোনো কিছু নাই। শুধু বর্তমান মুহূর্তে দেহ এবং মনে যা ঘটে সেটাতেই থাকুন, সেটাই জানুন। এই জানাটা হচ্ছে কাজ। এটা তার জন্য কি করতে হবে? সচেতনতা বাড়াইতে হবে। আপনাদের সবার সচেতনতা বাড়াইতে হবে, একাগ্রতা বাড়াইতে হবে, সচেতনতা থাকতে হবে, যাতে এই দেহ মনে বর্তমান মুহূর্তে যেটা হয় সেটা জানা। আমি যদি কোনোভাবে যদি কায় বাক্য মনে যদি কোনো চিন্তা চেতনা মননে কোনো অকুশল কর্ম না করি, আমার দুঃখ হওয়ার কোনো কারণ নেই। সেটা পুনর্জন্ম হোক, থাকুক বা না থাকুক, আমার কত হইলে যেটাই হোক, আমার কোনো দুঃখের কারণ হওয়ার কোনো কারণ নাই। এইটাই সজাগ থাকবেন। এখন থেকে কোনোভাবে যেন অকুশল কর্ম না হয়, সজাগ সচেতন থাকবেন। আর স্মৃতিতে থাকবেন। স্মৃতি মানে স্মরণ, শুধু বর্তমান মুহূর্তকে নিয়ে থাকার চেষ্টা করেন। জানাটা বিদ্যা, না জানাটাও বিদ্যা। অবিদ্যার কারণে সংস্কার হয়, এই সংস্কারই আমাদের দুঃখের কারণ হয়। তো সুতরাং এই দুঃখটা হয় কেন? জন্ম হয় বলেই তো আমরা দুঃখের মধ্যে পড়ি। সুতরাং আমরা যদি অলোপদে মানে বর্তমান মুহূর্তে যখন যেটা হয় সেটা জানা মানে কি? অলোপদে সমূহ দ্বারা
যে কর্ম সেটা দুঃখের কারণও হবে না, পুনর্জন্মেরও হেতু হবে না। এখন থেকে শুধু এই জিনিসটাই আপনারা খেয়াল করেন, শুধু এই জিনিসটাই, বর্তমান মুহূর্ত, সবসময় বর্তমান মুহূর্ত থাকবেন, অতীত ভবিষ্যৎ কোনো চিন্তা করবেন না। ত্রিধারে কায় বাক্য মনে, যাতে কোনো ধরনের অকুশল কর্ম না হয়। মনের ভিতরে সবকিছু চিন্তা চেতনা পরিকল্পনা মনের ভিতরে হয় এবং তারপরে বাস্তবায়ন হয়। সুতরাং আমাকে আপনাকে থাকতে হবে মনের মধ্যে। মন সবসময় মনে কি চিন্তা করেন, কি পরিকল্পনা করেন, সেটাই। তার জন্য বুদ্ধের ধর্ম অনুশীলন করতে গেলে মানব চিহ্ন পূজা, কামনা বাসনা, প্রার্থনা, বন্দনা, আরাধনা ঈশ্বরের কোনো প্রয়োজন নাই, কোনো প্রয়োজন নাই। হ্যাঁ, ধর্ম করতে গিয়ে দেশ দেশান্তর ঘুরারও কোনো প্রয়োজন নাই। যেখানে আছেন সেখানে শুধু মনকে নিয়ে থাকেন, স্মৃতি সম্পর্ক জ্ঞান, অর্থাৎ যে মুহূর্তে যেটা হয় সেটা নিয়ে থাকেন। এটাই, যাতে কোনোভাবে যেন লোভ দেশ মোহ তৃষ্ণা আসক্তি দ্বারা কর্ম না হইতে পারে, সজাগ থাকেন। এর বাইরে আর কিছু নেই। যা হোক, আজকে আমরা এটা ওই যে কেন পারি না, আমরা এগুলা বারবার ধর্ম কথা শুনতেছি, উপদেশ শুনতেছি, আমরা নিজেরও উপদেশ দিচ্ছি, তারপরও কি আমরা অকুশল কর্ম থেকে বিরত আছি? আমরা লোভ দেশ মোহ তৃষ্ণা আসক্তি থেকে বিরত আছি? নাই, নাই। কারণ কর্মফলের জ্ঞানের অভাব। আমরা কর্মফলের জ্ঞানের অভাবের কারণে আমরা আজকে মুখে বললেও সেটা অনুশীলন করি না, উপদেশ দিলেও নিজে অনুশীলন করি না, কর্মফলের জ্ঞানের অভাবের কারণে। এছাড়া মারও আছে অদৃশ্য অশুভ শক্তি, যেগুলি কুশল কর্মে আমাদেরকে বাধা সৃষ্টি করে, অকুশল কর্মে উৎসাহিত করে। তবে আমরা যদি বর্তমান মুহূর্তে যদি সজাগ থাকি, সচেতন থাকি, একাগ্রতা থাকি, কোনো অদৃশ্য অশুভ শক্তি আমাদেরকে কাবু করতে পারবে না। হ্যাঁ, তার জন্য অর্থাৎ সোজা কথায় দেহ মনে যখন যেটা হয় সেটাই, এটার মধ্যে থাকেন, আর কিছু করা লাগবে না। এটাতে থাকলেই আমাদের দুঃখের কারণ হওয়ার কোনো কারণ নেই, জন্ম হওয়ারও কারণ নেই, দুঃখের কারণ হওয়ার কোনো কারণ নেই। তো এই হলো কথা। বর্তমানে এই ধর্মটা নানান ভাবে বিকৃত হয়ে গেছে, বুদ্ধের মূল কথা থেকে সরে আসছে, দিন দিন সরে যাচ্ছে। তবে শুধু একটাই, সচেতন থাকবেন যাতে কোনোভাবে যেন কারো ক্ষতি না হয়, নিজের যেন ক্ষতি না হয়, সজাগ সচেতন থাকবেন কোনো মনের দ্বারা। আর বর্তমান মুহূর্তকে নিয়ে থাকবেন, দেহ এবং মনে যখন যেটা হয় সেটাই জানবেন। আর পারলে মানুষ সকল প্রাণীর উপকার করবেন, কারো ক্ষতি করা থেকে যেন বিরত থাকেন, বা আমরা যেন বিরত থাকি, সেটাই সজাগ থাকতে হবে। আর দীর্ঘায়িত করবো না, আজকে এখানেই শেষ করে দিচ্ছি। সবাই ভালো থাকুন, সুখে থাকুন, শান্তিতে থাকুন। সাধু সাধু সাধু। সাধু 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 সাধু। পূজনীয় ভান্তে এতক্ষণ অত্যন্ত মূল্যবান আলোচনা দেশনা করেছেন। পূজনীয় ভান্তের নিরোগ দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্যতা কামনা করছি এআইটিএসএস পরিবারের পক্ষ থেকে। বন্দনা ভান্তে। মঙ্গল। এখন পূর্ণ উৎসর্গ আমাদের পরলোকগত জ্ঞাতিগণের সদ্গতি কামনা করে এবং যারা রোগে দুর্ঘটনা বিভিন্নভাবে কষ্ট পাচ্ছেন তাদের সুস্থতা কামনা করে এখন পূর্ণ উৎসর্গ করছেন উপাসিকা মমতা বড়ুয়া মহোদয়া দিদি। আছে মমতাজি। হ্যাঁ, সর্বপ্রথমে তথাগত গৌতম বুদ্ধের চরণে বন্দনা।
এবং সশ্রদ্ধ ভান্তেদের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ বন্দনা এবং উপাসক উপাসিকাদের প্রতি আমার শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানিয়ে আমি পূর্ণ অনুমোদন করছি। ইদাং নো ইয়াতিনাং হতো সুখিতা হন্তু ইয়াতায়ো ইদাং নো ইয়াতিনাং হতো সুখিতা হন্তু ইয়াতায়ো ইদাং নো ইয়াতিনাং হতো সুখিতা হন্তু ইয়াতায়ো উন্নমে উদকং বাতাং yata ninnang patati एवमेव इतो दिन्नं पेतानां उपकापति यथा वारी बहापूरा परिपुरन्ति सागरं एवमेव इतो दिन्नं पेतानां उपकापति तावता चायं मेघि सम्पदं सम्पदं सब्बे देवा सब्बे सत्ता सब्बे भूता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिः आकदत्तस्य मट्टा देवनागा महितिका पुय्यन्तां अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनं चिरं रक्षन्तु निरन्तरं चिरं रक्षन्तु मां परं निमिना पुयकम्मेन मामे बाला समागमो शतं समागमायोतु यावनिब्बानं पत्या इदं मे दानां इदं मे शीलं इदं मे पुय्यं निब्बनस्य पच्चयो होतु भवतु दिक्तातु साधु साधु সাধু সাধু এখন অভিমত প্রকাশ। পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তের আলোচনার প্রেক্ষিতে কারো যদি কোনো কিছু জানার বাকি থাকে অভিমত প্রকাশের মাধ্যমে আমরা পূজনীয় ভান্তের কাছ থেকে জানতে পারবো। এখন অভিমত প্রকাশ করছেন সম্মানিত উপাসক বাবু প্রদীপ কুমার বড়ুয়া মহোদয়। দাদা ভান্তে বন্দনা উপস্থাপক মহোদয়কে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, নমস্কার জানাচ্ছি। আজকে আমি প্রথমে মহাকারণিক বুদ্ধকে বন্দনা জানাচ্ছি। আমাদের ধর্মদেশ ভান্তের সহ অন্য যারা ভান্তে আছেন সবাইকে বন্দনা জানাচ্ছি। ITSS এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মিলন দাস সহ উপস্থাপক সহ এবং আরো যারা সম্পৃক্ত আছেন সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং যারা ধর্ম শ্রবণ করছেন সবার প্রতি মৈত্রীময় শুভেচ্ছা। ভাবতে আজকে অবশ্য খুব একটা বেশি দীর্ঘায়িত করে নাই, তারপরে উনি শেষ দিকে মানে যে কষ্ট করে যে উনি যে অ্যাটেন্ড করেছেন এই একটা অনুষ্ঠানকে চালিয়ে রাখার জন্য, এটা আসলে একটা বিরাট ব্যাপার। কারণ ওই মানে একটা অনুষ্ঠান চলতে হলে তো ভান্তেদের যদি কারো উপস্থিতি না থাকে, আমরা যারা গৃহী আছি তারা হয়তো উৎসাহিত হতে পারি না, অথবা উৎসাহিত না হলেও আমরা কিন্তু একটা জিনিস থেকে বঞ্চিত হচ্ছি যে ওইটা যে আমরা তখন আমাদের মনটা খারাপ অকুশলের দিকে চলে যাবে, যে কোনো ভাবেই যাবে। তো সেদিকে কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে ভান্তে যে কষ্ট করে এসে অন্তত ওকে যেটা বলছেন সেখানেও কিন্তু আমাদের যে মনোসংযোগ যে সৃষ্টি হয়েছে সেখানেও ভান্তে এবং আমাদের সবার কম বেশি আমরা কিন্তু উপকৃত হয়েছি, আমরা পুণ্য অর্জিত করেছি, আমাদের মন কিন্তু অকুশলের দিকে যায় নাই। ভান্তে যেটা বারবার বলার চেষ্টা করেছেন সবসময় আমরা যাতে কুশল নিয়ে থাকি এবং বর্তমান নিয়ে থাকি। তো যাই হোক, ভান্তের আজকে যেটা শুরুতে বলছিলেন যে বোধি অন্বেষণ যেখানে ভান্তে গিয়েছেন সেখানে হয়তো জুমের মাধ্যমে, তো সেখানে ভান্তে আপনি এই ব্যাপারে কি ওদেরকে কারোর থেকে কোনো ব্যাখ্যা অথবা আপনার যুক্তি অথবা ওরা কি বলেছে? কারণ পুনর্জন্ম তো আমাদের বুদ্ধ তো নিজেই বলেছেন এই যে পুনর্জন্মের কথা, কেন উনি যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ইয়েতে এই যে বিভিন্ন ভাবে যে ওনার এখানে মানে ওনার যে জন্ম হয়েছেন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন যে ইয়েতে আর কি বিভিন্ন শ্রেণীতে উনি সেটা কিন্তু বলে গেছেন এবং সেটা ওনার ওই যে দিব্য জ্ঞান বলি অথবা পূর্বের
যে কি একটা জ্ঞান, যেটা সরবিদ্যা মানে সরবিদ্যা অথবা আর মানে আমার ঠিক মানে বুঝাতে পারছি না, যেটা অতীতের যে ইয়েগুলা যাদের মানে জ্ঞানটা হয় আর কি, তো সেটা তো আছে বিদায় বুদ্ধ সেটা বলেছেন, এবং আরো হয়তো অন্য ভান্তেও বলেছে কিনা জানি না, অন্য ভান্তেরও হয়তো জীবনী দিয়ে সেটা যে অতীত জন্মের কথা অথবা বিভিন্ন জন্মের ওনাদের এই যে বুদ্ধ যেমন সর্প গুলো জন্মগ্রহণ করেছেন অথবা বিভিন্ন ইয়েতে জন্মগ্রহণ করেছেন, সেটা কিন্তু উনি প্রমাণিত বলতে উনি সেটা ব্যাখ্যা করেছেন, এবং সেটা আমরাও সবাই কম বেশি শুনেছি। কিন্তু এরা হুট করে একটা কথা বলে ফেললো সেখানে, সেখানে ওরা যে কিছুই নাই সেই জিনিসটা ব্যাখ্যা দিল। আপনার সেই ব্যাপারে কি প্রশ্ন অথবা জিজ্ঞাসা অথবা ওদের ইয়াটা কি ছিল সেই জিনিসটা জানতে পেরেছেন কিনা, কেন ওরা এটা বলতেছে? যাই হোক, এইটা একটা কথা, কারণ আসলে অনেকে তো যে যার মতো করেই বলে, সেখানে আহ, কোনো ইয়ে নাই আর কি, যে যেটা বুঝে, যারা যেটা হয়তো ইয়ে করে, তখন যারা মদ্যপান করে তারা মনে করবে যে কি হ্যাঁ মদটাই আহ, মানে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য এবং মদ ছাড়া চলবে না। তো সেটা ওর কাছে মানে এটা জাস্ট উপমা দিলাম, যে যেটা বুঝে সে অন্য কিছু বোঝার চেষ্টা করার ইয়েতে থাকে না। যাই হোক, এটা ভাবতে একটু আপনি একটু যদি বলেন আর কি, হয়তো ওরা বলছে অথবা বলে না, অথবা আপনি জিজ্ঞাসা করছেন, অথবা ওদের ব্যাখ্যা এই ব্যাপারে কোনো কিছু আছে কিনা, কারণ এটাকে তো সম্পূর্ণ অস্বীকার করা, এটা একটা জিনিস ভাবতে। আর একটা জিনিস, আমরা যে কতগুলো শব্দ আছে ভাবতে, এগুলো একটার সাথে একটা কিভাবে ইয়ে করব, যেমন মনে করেন এই ধ্যানে বসার পরে এই যে আমরা বলি যে কি কোন একটা আবলম্বন আলম্বন আলম্বনও বলি, আবার অনুভূতিও বলি, এই তারপর স্মৃতিও বলি, এই ধরনের কয়েকটা শব্দ মানে আমরা সেটাকে বোঝানোর চেষ্টা করি যে আসলে কোনটা। যেমন আমরা এই যে বসছি, বসার পরে আমরা চোখ বন্ধ করে আমরা ইয়ে করতেছি, তো এই যে সেটাকে আমরা আলম্বনও অনেক সময় বলতেছি, আবার এই যে স্মৃতিও বলতেছি, অথবা বেদনাও বলতেছি, তারপর আরো কি জানি এইভাবে বলা হয় আর কি। এই এগুলোর বলতে এক এক জায়গায় কি এক এক রকম, অথবা এটার ইয়েটা ব্যাখ্যাটা যদি একটু ভান্তে আপনি বলেন তাহলে হয়তো ভালো হতো আর কি, যে আমরা ওই যে যেটা নিমিত্ত সেইটাই কথা বলতেছি আর কি ভান্তে। এই যে বিভিন্ন আহ, ভাবে আমরা হয়তো শুনি অথবা মানে মনে হয় আর কি। যাই হোক, ভান্তে আমার জন্মদিন ভক্তের পুণ্যরাশি, আপনার সবাই এখানে যারা আছেন সবার প্রতি আমি সমবেদনা করছি, এই বলে আমার অভিমত এখানে শেষ করছি। সভ্য সত্তা সুবিধা ভবন্ত, জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক। সাধু সাধু সাধু। আচ্ছা, ঠিক আছে। এখানে দুইটা দুইটা প্রশ্ন আপনি অবতারণা করছেন, যে ওইখানে বুদ্ধি অন্বেষণে যিনি মেইন বিজ্ঞ ব্যক্তি উনি আপনার মিতা প্রদীপ বড়ুয়া, ওনার নাম প্রদীপ বড়ুয়া। উনি মোটামুটি ওই ত্রিপিটকের বিশারদ। উনি উনি সবকিছু বলে। তো ওই কথা যে ওরা এখন যদি স্বর্গ 31 লক্ষ মহিমা ওরা বিশ্বাস করে স্বর্গ, স্বর্গ আপনি দেখছেন? কেউ দেখাইতে পারছে স্বর্গ আছে? নরকের কথা বলি, নরক দেখছে কেউ? কেউ নরকে গেছে? নরক থেকে ফিরে আইছে? বর্ণনা দিছে? এই ধরনের কথা। এই যে সরাবিজ্ঞ মানে 6টা জ্ঞান, মানে বুদ্ধ যে সরাবিজ্ঞ ছিল, ইয়া পরচিত্ত বীজানন, হ্যাঁ উৎপত্তি জ্ঞান, নানাবিধ ঋদ্ধি শক্তি, হ্যাঁ, তারপর হলো যে দিব্য দৃষ্টি, দিব্য শ্রোত, এই সবগুলা, এই যে সরাবিজ্ঞ, ওইগুলো ওরা বিশ্বাস করে না। ও তো বিশ্বাস করে না। আর এই যে জন্ম জন্মান্তর, এগুলো তো রূপক কাহিনী। এগুলো রূপক। কেউ কি পুনর্জন্ম মইরা কেউ কি আইসি আবার কোথাও, যে আমি স্বর্গ থেকে আইসি, নরক থেকে আমার জন্ম, আমি মানুষ, যে এরকম কোনো ডকুমেন্ট আছে? এই এই ধরনের কথাবার্তা। হ্যাঁ, ওই যেটা কইবেন উল্টো আরেকটা কথা কই আপনারে বুঝ দিয়া দিব। মানে আর এই এই ধরনের এই অবস্থা আর কি। এই যাই হোক, আপনি এখানে যে যত প্রচলিত যেগুলাই বলবেন ওরা আরেকটা দিয়ে আপনারে বুঝ দিয়া দেবে। এই ধরনের চিন্তা চেতনা।
ওরা নিজেরাই ত্রিপিটক বিষয়টা যথার্থ জানে। হ্যাঁ, এই হইলো কথা আর কি। আর নির্বাণ মৃত্যু মানে পুনর্জন্ম হবে সেটা বিশ্বাস করে না। এই মানে এই মৃত্যুই শেষ। হ্যাঁ, আবার কদে পুনর্জন্ম হয়েছে, কেউ আইসা আইসা কোনো বলছে যে আমি স্বর্গ থেকেও আইসা বলছে, নরক থেকেও আইসে, কেউ নরক দেখাইছে, কেউ স্বর্গ দেখাইছে, ব্রহ্ম দেখাইছে। এইখানে সুখ, এখানে যেটা সুখ সেটাই স্বর্গ, এখানে দুঃখ সেটাই দুঃখ। এই হইলো এই আর কি, এটা যত না। যাই হোক, আর আপনি যেটা বলছেন আলম্বন, আলম্বন মানে অবলম্বন। অবলম্বন অর্থাৎ চোখের মানে অবলম্বন কি, অবলম্বন কোনটা? অর্থাৎ চোখের অবলম্বন হচ্ছে রূপ, কানের অবলম্বন হচ্ছে শব্দ, নাসিকার ঘ্রাণ, জিহ্বার রস, কায় স্পর্শ, মনে বাক্য ধর্ম, এগুলো আলম্বন বলা হয়, বিষয় বলা হয়। আচ্ছা, নিমিত্ত, তা ধ্যান করতে গেলে নিমিত্ত কোনটা? ধ্যান তো চোখ বন্ধ করে বসে আছেন, বন্ধ করলেও চোখ বন্ধ অবস্থায় মনের চক্ষু দিয়ে দেখে, দেখে তারা নানান জিনিস দেখে। এই দেখে যে বাবু বাস্তবের বাবু ভাত এই খেয়ে রান্নার সব রেডি কইও খাও এই বাবু। আচ্ছা থাক না, এটা থাক না, নাও না। প্রবীর সিংহ কি কিছু বলতেছেন? উপস্থাপক মহোদয়, আপনার সাউন্ডটা বন্ধ করেন উপস্থাপক মহোদয়। আচ্ছা, তো যা হোক, ওই এখন আলম্বন হচ্ছে মানে আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়গুলির স্ব স্ব আলম্বন বলা হচ্ছে এখানে। অবলম্বন, মানে অবলম্বন, ওই চোখের রূপ, কানের শব্দ, নাসিকার গান, এটা। আর নিমিত্ত বলা হচ্ছে ধ্যান করলে চোখ বন্ধ অবস্থায়ও দেখে, দেখে পরিষ্কার দেখে, এইগুলারে নিমিত্ত কয় আর কি, নিমিত্ত। অথবা কোনো জিনিস শুনে, শোনাটা একটা নিমিত্ত। নাকের মধ্যে অনেকটা ঘ্রাণ আসে, সুঘ্রাণও আসে, দুর্গন্ধ আসে, এইগুলা বলা হয় নিমিত্ত। তো এই স্মৃতি কি? অর্থাৎ এই যে এই মুহূর্তে যে দেখতেছেন, এই দেখাকে দেখে দেখে জানবেন, এটাই হচ্ছে স্মৃতি আর কি। স্মৃতি, স্মরণ। স্মরণ মানে অতীত নয়, ভবিষ্যৎ নয়, বর্তমান মুহূর্তে যেটা হচ্ছে সেটা। ঘ্রাণ লাগিলে নাসিকায় ঘ্রাণ লাগে জানতে হবে। এই ঘ্রাণটা আসছে যে এটা একটা নিমিত্ত। আর স্মৃতি হচ্ছে ঘ্রাণ যে আসছে এই মুহূর্তে আপনি জানেন, জপ করেন বা স্মৃতি করেন, ঘ্রাণ লাগে, এটা হচ্ছে স্মৃতি। কথা বুঝছেন? নিমিত্ত মানে যেটা আসে সেটাকে নিমিত্ত। আর যখন সেই মুহূর্তে সেটা জানা, এটা হচ্ছে স্মৃতি আর কি। এই হলো পার্থক্য। স্মৃতি, আলম্বন আর নিমিত্ত, এগুলাই আর কি। বুঝছেন প্রদীপ বাবু? হ্যাঁ, বানতে বন্ধ না। আচ্ছা, হ্যাঁ, ঠিক আছে, বানতে বন্ধ না। মঙ্গল হোক, ভালো থাকেন। ওকে। সাধু, উপস্থাপক, সাধু, সাধু, ধন্যবাদ সম্মানিত উপদেষ্টা প্রদীপ কুমার বড়ুয়া মহোদয় দাদাকে। এখন অভিমত প্রকাশ করবেন সম্মানিত উপাসক ইঞ্জিনিয়ার অপূর্ব মিত্র বড়ুয়া মহোদয় দাদা। দাদাকে নমস্কার জানাচ্ছি। নমস্কার দাদা, নমস্কার। তথাগত প্রত্যেককে বন্দনা জানি। আইটিএসএস প্ল্যাটফর্মের সকল ভিক্ষু সংঘকে বন্দনা। আইটিএসএস প্ল্যাটফর্মের প্রতিষ্ঠাতা মিনান্দা সহ সকল কর্মকর্তাকে শুভাশিস এবং আজকের দেশক বান্তে বন্দনা বান্তে। মঙ্গল হোক। অনলাইনে শুনছিলাম বা আপনার কথা শোনা, তো প্রতিদিন শুনি। আজকে একটা কথা কটকা লাগিয়ে গেল, এখন কি ত্রিপিটক আবার লিখতে হবে বান্তে? এগুলো বিকৃত লেখাবার্তা হয়েছে টিপিটকের মধ্যে, বলতেছে যে না না, ওনাদেরকে ত্রিপট কি আবার পুনর্মুদ্রণ হবে কিনা, যেগুলো আপনি বলছেন বান্তে, আমি হাসবো না কানবো বুঝতে পারতেছি না। মাঝে মাঝে কান আসতেছে, মাঝে মাঝে হাসি আসতেছে। এরা কি ত্রিপিটক পুনর্মুদ্রায়ন করতে পারবে? এগুলো তো যেটা বলছেন আপনি, ইহ জন্মে সবকিছু
তো এই ধরনের সবকিছু হলে ত্রিপিটক তো বিশ্বাস করে না। আবার আপনি বলতেছেন ত্রিপিটক বিশারদ। এখন এটা কি কেমনে মূল্যায়ন করবেন মানতে? মানে টিবিটকের আছে যে অর্থগুলি, মানে আমরা যেটা শুনছি সেটা যথাযথ নয়। হ্যাঁ হ্যাঁ হেরা বুঝাইতে চাচ্ছে যে কেন কেন যথাযথ নয়? ত্রিপিটকে অস্বীকার করতে পারবে? আমাদের ত্রিপিটকে কি আছে? মানে ত্রিপিটক পড়ছে। ওরা বুঝাতে চাচ্ছে যেন পুনর্জন্ম। ওরা বলতেছে যে এই যে শ্বাসটা যাইতেছে আবার ঢুকতেছে বাইরেছে, এইটাই তো জন্ম মৃত্যু। আবার মৃত্যুর পরে কি জীবন? না ঠিক আছে, এটাই তো জীবন। তো এইটার পরে কি আছে? এরপরে শ্বাস শ্বাস বাইরে হচ্ছে যে এটা তো লৌকিক ভাবে দেখতেছে উনি। উনি যদি আরো ডিপে গেছে, জানে বুঝে কিছু, ওরা এই যে বলতেছেন যে আপনি শ্বাসের মধ্যে থাকতে তো এটা তো লৌকিক থাকতেছে। অতীতে সংস্কার যখন উনি ওনাকে আক্রমণ করবে, অতীতে ইয়াতে যখন আক্রমণ করে ওইটা কি দেখছে উনি? বুঝছে উনি? ওরা সমাধি ওরা 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 প্রকৃতিকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। প্রকৃতি সবকিছু প্রকৃতি আরে নির্ভর। হ্যাঁ, প্রকৃতিতে যে গুরুত্ব দিচ্ছে ঠিক আছে, আমি তো অস্বীকার করতে প্রকৃতির এই প্রকৃতি নিয়েই তো বিদর্শন। প্রকৃতির যখন আস্তে আস্তে গভীরে যাবে তারপর বিদর্শন ঢুকতেছে। তো বিদর্শন যিনি জানবে না, বুঝবে না, তো ওনারা কিভাবে আপনি রিসিভ করছেন এই কথাগুলা মানতে? তো আরে এইগুলো তো আমি ওদের কথা শুনছি, আমি তো রিসিভ করি না, শুনছি কথাগুলো বলছি যে ওরা কইছে বলে কি আমি ওদের কথা বিশ্বাস করি লাইছি? আমি বিশ্বাস করি নাই তো। না, এটাই ঠিক মানতে। তবে এই যে বিদর্শক যদি যারা আছে, তারা যারা বিদর্শন ভাবনা করে, যদি লৌকিক ভাবে ইন্দ্রিয় সম্মুখের মাধ্যমে যদি দেখতেছি, এটা যদি সত্য হয়, তাহলে তো হ্যাঁ, আহ, দাদা, অপূর্ব দা, এ, আপনি 10টায় বানতে যদি লিঙ্ক দেয় ঢুকে ওদের সাথে দরকার হলে এই ব্যাপারে ইয়া করলে, কোথায় কারণ কোথায় 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 এটা? কোন চোরে শুনে না ধর্মের কাহিনী বানতে তো ওইখানে আপনি এদের শুনেন, সাথে তো আমি আপনাকে ঝগড়া করতে পারবে না। অপূর্ব বাবু, আপনি 10টা বাজে আমাকে রিং দেবেন, আমি ওনাদের নাম্বার দেবো আপনাকে। ওই নাম্বারে আপনি ঢুকতে পারবেন। আচ্ছা ঠিক আছে। এটাই ভালো হবে। আমি ঢুকবো বানতে। না বানতে এগুলা তো বিশ্বাস করেন আমার খুবই খারাপ লাগছে, খুবই খারাপ লাগছে এই আপনি কথাগুলা। 10টা বাজে, আপনি যদি আজকে 10টা বাজে আমাকে 10টা বাজে রিং দেবেন, আমি নাম্বার দেবো। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি ঢুকবো আজকে। তো এটা আসলে ওই যে প্রদীপ দা আজকে অনুভূতির কথা বলতেছিল, শুনছিলাম। এটা খুব সুন্দর। আমিও ওনার আমিও অনুভূতির কথা। আমিও যাব, আমিও ঢুকবো দেখি। হয়। না না, এগুলো তো এইগুলো প্রদীপ নাকি আর কে আছে এখানে? আপনি প্রদীপ বলছেন আছে, যে প্রদীপ না, হইলে ওদের বিশেষ। আর হইলে যে কাজল কাজল বড়ুয়া আছে। আহ, তো ওই কি বলে যে ওই কাজল যে বড়ুয়া হইলে কাজল বড় বড়ুয়া হইলে সম্বন্ধে বড় সম্বন্ধে প্রান্তের কথা বললেন বলো একটু করে, ওইখানে ঢুকে। ওখানে বড় সম্পত্তি বানতেও ঢুকে, তারপর প্রজ্ঞা বংশ বানতেও ঢুকে। ওরা প্রজ্ঞা বংশ বান্তের একটা কথা ওরা ওদের বুদ্ধি অন্বেষণে ছাড়ছে। মানে পূর্বজন্ম পুনর্জন্ম বলতে কিছু নেই। প্রজ্ঞা বংশ বানতে ওখানে প্রজ্ঞা বংশ বান্তের কিছু কথা ওইখানে দিছে। ও, এখন তো এগুলো তো বৌদ্ধ ধর্মের যে মূল কাঠামো যেটা আছে, কাঠামোর থেকে সরে যাচ্ছে কি বানতে। একেবারে বিপরীত বিপরীত। মূল কাঠামো যেটা আছে এটাতে সরে যাচ্ছে আসলে। এদের প্রচলিত এদেরা প্রচলিত যেটা শুনে আছি এটা সম্পূর্ণ বিপরীত। শোনা কেন, শুনবো কেন? পড়ছে দেখো, এগুলো তো প্র্যাকটিক্যাল। আমাদের এগুলো বানতে এগুলো কোনো বুদ্ধিজম একদম প্র্যাকটিক্যাল, এখানে কোনো ইয়া নেই। আপনি যেটা এই যে বলেন যে আলম্বন সংস্কার কিছুক্ষণ আগে প্রদীপ দা বলছিল, এখানে লোকতা আরম্ভ যখন আপনাকে আক্রমণ করবে, অতীতের সংস্কার যদি উনি নিজে বুঝবে, যে অতীতের সংস্কার বুঝবে, সে বলবে যে আমি পেয়ে গেছি। তো এগুলা তো যতক্ষণ না পর্যন্ত উনি ওই স্তরে যাবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত মিথ্যা দৃষ্টিতে ওনার থেকে
শেষ করে দিবে, মিথ্যে দৃষ্টি ওনাদেরকে শেষ করে দেবে। তো এগুলো তো বললে আমার খুবই খারাপ লাগছে বান্ধে। আপনি 10টা 110টা ফোন করবেন, আমি ওই আপনাকে নাম্বারও দেব, কথা বলাই দেব। হ্যাঁ, এগুলো আমি কি বল এইরকম এই আইটিএস এর প্ল্যাটফর্মে নাকি এরকম নাকি না? এরা এরা এইরকমই, এরা 10টা থেকে 12টা। আচ্ছা, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। ওকে, আচ্ছা। হ্যাঁ, দাদার আর কথা শেষ নেই। কথা শেষ। সাধু সাধু সাধু। এখন পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তে আশীর্বাদ প্রদান করবেন। এই আশীর্বাদ প্রদানের মাধ্যমে আজকের অনুষ্ঠান সমাপ্তি ঘটবে। বন্দনা ভান্তে। আচ্ছা, আমি তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে নত শিরে বন্দনা জানাচ্ছি। আমাদের আশীর্বাদক বান্তের পতন নত শিরে বন্দনা জানাচ্ছি। ইন্দ্র বংশ বান্তের সহ সধর্মের দ্বারক বা গুণোত্তম ভিক্ষু সঙ্গে নত শিরে বন্দনা যাচ্ছি। ITSS এর প্রতিষ্ঠাতা মিলনমূল উপদেষ্টা দেশি লিডারগণ সহ সবাইকে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আজকে ধর্মদানের জন্য আপনারা সুযোগ দান করেছেন। এতক্ষণ ধৈর্য ধরে যে সমস্ত সম্মানিত শ্রোতামণ্ডলী উপস্থিত আছেন, আপনাদের উপস্থিতির জন্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তাই আমি আর দীর্ঘায়িত করব না। জন্মান্তর সঞ্চিত পুণ্য রাশি সবার উদ্দেশ্যে সমবর্ষ করছি। এই পুণ্যের প্রভাবে যে যেখানে আছে সেখানে সুখ হোক, শান্তি হোক, দুঃখ থেকে মুক্তি নির্বাণের হেতু হোক। শুভরাত্রি, সবাই ভালো থাকুন, সুখে থাকুন, শান্তিতে থাকুন। 10টা বাজে আপনারা যোগাযোগ করেন, আমি আপনাদেরকে নাম্বার দেব, বুদ্ধি অন্বেষণে আপনারা ঢোকার চেষ্টা করে তাদের কথাগুলি শুনতে পারবেন। ঠিক আছে, ভালো, শুভরাত্রি সবাই। সাধু সাধু সাধু। শুভরাত্রি। সাধু সাধু সাধু, শুভরাত্রি ভান্তে বন্দনা। সাধু ভান্তে বন্দনা। কল্প আমি মোবাইল ভিতরে রাখিনি না গুদিয়া রে কল্প পুরো মোবাইল ইবে তুই হাতে অর্ধেক গেলে আর কিনি করে গিয়া করিস আয় তো দাদার ফোন দিই